BSF के दायरे ਨੂੰ रूटीन 50 किलोमीटर ਦਾ ਵਧਾ ਕੇ 150 किलोमीटर कर ਦਿੱਤਾ। 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ 600-700 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਰੁਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ 26 जनवरी ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ एक बहुत आर्बिट्रेरी, एक यूनिलैटरल, डिक्टेटोरियल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक फैसला लिया वा कि कुल चंडीगढ़ के एम्पलॉयज़ जिहड़े ने वो हुण तो बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होणगे। ये पंजाब नूं कदी भी प्रवान नहीं होएगा। इसका असीं डट के विरोध करांगे, कई शक्लों में विरोध करांगे, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, सी अते रहेगी। ये शहर दुनिया के बेहतरीन शहरों चों है। ये पंजाब की सरकार उस वक्त की साडी सरकार ने इसनूं अपने लिए राजधानी बनाया सीगा। और जदों पंजाबी सूबे का मोर्चा लग्या तो अल्टीमेटली 1966 में पंजाब इस टुटे भज्जी शक्ल दे विच बनिया, तो उस वक्त भी आप मुहारे इस शहर नूं एक सांझी राजधानी बनाता हरियाणे नाल, यूनियन टैरेटरी का स्टेटस देता, जद के ना हरियाणे ने स्टेट मंगी सी ना हिमाचल प्रदेश ने स्टेट मंगी सी। इस सारे मोर्चे में अगर कुर्बानियां दित्तियां पंजाब के लोगों ने दित्तियां, जेलों च गए और बहुत सारिया होर तसीहे झले। इस करके साडा इस शहर के उत्ते क्लेम सदा वास्ते रहेगा और दिन दूर रहेगा जिस दिन चंडीगढ़ केवल तो केवल पंजाब की राजधानी होगी। इत्थे बस नहीं, इतिहास गवाह वा, रिकॉर्ड आ कि 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕॉर्ड ਹੋਇਆ, ਉਸ ਅਕॉर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ठीक है, और राजीव गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर सीगे, लेकिन अल्टीमेटली वो देश के प्रधानमंत्री से जिदा मिस्टर नरेंद्र मोदी अज प्राइम मिनिस्टर ने। सो ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं होंदा कि तुसी एक देश के प्राइम मिनिस्टर ने कोई कमिटमेंट की होवे ते वो दूजी गवर्नमेंट आन के उसनूं उड़ा देवे, तोड़ देवे। एक क्लॉज नंबर 7 ते सीगा कि चंडीगढ़ जिहड़ा पंजाब नूं ट्रांसफर किया जाएगा। और इत्थे बस नहीं, जिहड़ा ये फैसला लिया बीजेपी ने, मेरे हिसाब के नाल इहदे पिछे उन्हां दी जिहड़ी मंशा है वो बहुत खतरनाक है आगामी पंजाब के भविख वास्ते। जिस तरह इन्होंने पहला BBMB का कंट्रोल खोया, साडे तो साडी नुमाइंदगी हटा दी। उस तो पहला जिद्दां BSF के दायरे नूं रूटीन 50 किलोमीटर तो वधा के 150 किलोमीटर कर दिता। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि पंजाब केंद्र की सरकार पंजाब नूं अपने रिमोट कंट्रोल राही चलाउणा चाहुंदी है। ਇਹਦੇ होम डिपार्टमेंट को अपने कब्जे थले रखना चाहुंदी है। जिहड़ा मैं ED का केस भुगतिया सिर्फ इस करके भुगतिया सी कि मैं BJP के जिहड़े ड्रैकोनियन लॉज सीगे, चाहे वो यूआपा है तो चाहे वो फार्मर्स एजिटेशन है तो चाहे वो जिहड़े उस वक्त उन्होंने पंजाब के नाल धक्का कीता, 3 काले कानून पास किए खेती के, उन्होंने काले कानूनों की जदोजहद में 600-700 बंदा मर गया। नवरीत सिंह डिबडिबा एक जिहड़ा होनहार बच्चा साडा रुद्रपुर तो ट्रैक्टर परेड में 26 जनवरी ਨੂੰ पुलिस की गोली के नाल मारा गया। इन्हां इशूज़ के करके मेरे ते ED का रेट बना के मैनूं 78 दिन जेल में रखा गया। इस करके ये कहना चाहुंदे कि BJP दे ये मूव इज़ वेरी वेरी डेंजरस एंड आई फील अल्टीमेटली दे वांट टू टेक ओवर कंट्रोल ऑफ पंजाब एंड अल्टीमेटली पंजाब नूं आप चलाउणा चाहुंदे ने, जिहड़ा कि पंजाब के लोगों को कदी प्रवान नहीं होएगा। साडा चंडीगढ़ के उत्ते क्लेम डायल्यूट कर रहे हैं। जिहड़ा चंडीगढ़ में अनुपात ईवन जो यूनियन टैरेटरी का स्टेटस किया गया तो केंद्र की सरकार ने 60-40 का रेशो उसनूं क्या सीगा कि 60% एम्पलॉयज़ चंडीगढ़ में पंजाब के होणगे ऑफिसर्स, 40% जिहड़े ने वो हरियाणे के होणगे। लेकिन आपे पिछले समय उसनूं भी डायल्यूट करके पंजाब की रिप्रजेंटेशन चंडीगढ़ यूनियन टैरेटरी के कंट्रोल में आप घटा दी उन्होंने। और आ जिहड़ा फैसला वा कि असीं सारे जिहड़े चंडीगढ़ के एम्पलॉयज़ ने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन होणगे, इहदे नाल पंजाब की भाषा ते डायरैक्ट असर पवेगा ते पंजाब की जिहड़ी होंद आ उहनूं खतरे दे पाउण विच उन्होंने इम्तिहान लिया वा। पंजाब के लोग अगर इनू
वैसे ही डाइजेस्ट कर जाएंगे तो अगला फैसला बीजेपी का ਇਹਦੇ भी भयानक आएगा। इसलिए मेरे पंजाब के लोगों को सब ਨੂੰ अपील है, सारे वर्गों के लोगों को, सारिया पार्टियां के लोगों को, कि इसनों वी हैव टू फाइट इट आउट वेरी स्ट्रोंगली। क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ मैं कह रहा ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ EMPLOYEES बन गए, they can get any employee from Uttar Pradesh, they can get somebody from Bihar, they can get somebody from Rajasthan। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੱਟਿਆ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 600-700 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਗਿਆ। not one tweet from any BJP leader। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਲੇਟਡ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਕਮੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ? ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ? ਕੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਬੋਲੇਗਾ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ? ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗਲਤ, ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਭਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਬੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਦੈਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਔਰ ਜੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਿਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੂਵ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਡੈਲਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਰਕਤ ਉਤਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਡਿਸੀਜਨ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋੜ ਪਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ the principle of natural law, natural justice। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇ EMPLOYEES को बहुत फायदा होगा। कि ਇਕੱਲਾ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਲੋਕ ਭਾਲਦੇ ਨੇ? ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਮਾਲਸ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 40 ਸਾਲ ਦੋਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਦ ਟੁਕੜੇ ਰੁਪਈਏ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ EMPLOYEES ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ is well entitled to protect its employees। we have the bestest pay scales in India। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਤਾਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗੱਲ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਰ, ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗੇ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਐਨ ਇਲੈਕਟਡ ਪਰਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਉਧਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕਿ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਲਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਘਰ ਘਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਹੇਅਰ ਟੂ ਕੰਡੈਮ ਜਸਟ ਫॉर द ਪਰਪਸ ਆਫ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ, ਨਾਟ ਹੇਅਰ ਟੂ ਅਪੋਜ਼ ਜਸਟ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪੋਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 122 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲਈ ਕਰਟੇਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲੋ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਫਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ 5-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਟੋ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਸੇਵ ਯੂ ਮਚ ਮੋਰ ਇਨ ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਆਫ ਇਟ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੁਝ MLAs ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ MLA ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ IPS IAS ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ। Therefore, one legitimate pension which should be respectable, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MLA ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ, ਗਲਤ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਟ ਫॉर? ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਥਰੂ ਡਿਪੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਰਿਐਕਟ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਪੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਗਲਤ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਟੋਕ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਬੱਸਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। 2 wrongs never make a right। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।